তাহলে এইভাবে যদি ভাবি যে in kinetic theory of gases we have assumed that the molecules of a gas are all identical and rigid spheres and the collision between them are elastic. Then what happened? The molecules are of finite size and having the shape of the sphere. So during the random motion of gas molecules in all possible directions with all possible velocities, they collide with each other. Between two successive collisions, a molecule moves with a constant velocity along a straight line, and these collisions are called molecular collisions, right? এই ছবিটার দিকে যদি তাকাই তাহলে র্যান্ডামলি একে অপরের সাথে কোলাইড করে যাচ্ছে, তার পাথ গুলো দেওয়া আছে, তার ফলে একটা কলিশনের পর যে স্ট্রেট লাইনে মুভ করছে সেইটাই হচ্ছে মলিকিউলার কলিশনস এর প্রাথমিক ব্যাখ্যা। এইটা বোঝার মধ্যে খুব একটা কমপ্লিকেটেড কিছু নেই। কাইনেটিক থিওরির যে বেসিক অ্যাজাম্পশন গুলো ছিল তার উপরেই এটা ডিপেন্ড করে আছে। মিন ফ্রি পাথ বলতে গেলে আমি একটা ডেফিনেশন লিখে রেখেছি, দেখ। তার বাইরেও যদি বলতে চাই, অর্ডিনারি টেম্পারেচারে গ্যাস মলিকিউল গুলো কি ভেলোসিটিতে মুভ করতে পারলে রাফলি, মানে খুব কম না খুব বেশি? অর্ডিনারি টেম্পারেচার, সাপোজ অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার, দ্যাট ইজ রুম টেম্পারেচার, ভেরি লার্জ ভেলোসিটিস, তাই তো? হ্যাঁ। তাহলে ভেরি লার্জ ভেলোসিটি যদি থাকে তাহলে the difficulty is if the molecules are attributed a finite small volume, as the molecule moves it collides with another and its velocity and direction of motion get changed, right? So the path traversed by a molecule between two successive collisions is called free path. The path traversed by a molecule between two successive collisions is free path. এইটা একটা ফ্রি পাথ, এটা একটা ফ্রি পাথ, এটা একটা। এবার এইটা তো একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন, মানে এই পাথটা ইজ মাচ বেটার দেন দিস পাথ। সেই জন্য আমি যখন স্ট্যাটিস্টিক্যালি বলবো সেই জন্য তার একটা মিন নেব, বুঝতে পারছি? হ্যাঁ স্যার। ফ্রি পাথের ডেফিনেশন হচ্ছে the path traversed by a molecule between two successive collisions is called a free path, which is obviously a straight line. But the path of a single particle will consist of a series of short zigzag paths as shown in this figure. So as it moves and undergoes a number of collisions, some of these free paths will be relatively long, যেটা বললাম, and others are relatively short. We can therefore speak of a mean value of this free path that is called the mean free path. তাহলে মিন আমি কিভাবে নেব? by adding the lengths of a large number of free paths and dividing it by the total number of paths. Thus the mean free path lambda দিয়ে যেটা বোঝানো হয় of a molecule is the average distance traversed by it between two successive collisions divided by the total number of collisions. Mean free path lambda of a molecule is the average distance traversed by it between two successive collisions. So it is a quantity of great importance to study a class of phenomena called the transport phenomena. এখন যে চ্যাপ্টারটা করছি, that is under the transport phenomena, to which we shall come little later.
এইটুকু বোঝার মধ্যে সিম্পল ডিনামিক্স আছে, শুধু ফ্রি পাথ আমি ডিফাইন করলাম, টু সাকসেসিভ কলিশনস এর মাঝে যে পাথটা, তারপরে সবগুলোকে যোগ করে টোটাল নাম্বার অফ কলিশন দিয়ে ভাগ করলে মিন ফ্রি পাথ পেয়ে গেল। আচ্ছা, আরেকটা কনসেপ্ট আছে একই রকম, সেটা হচ্ছে মিন ফ্রি টাইম। সেটা কি হতে পারে? দ্য অ্যাভারেজ টাইম taken by a gas molecule between two successive collisions is called the mean free time tau. তাহলে টাউ ইকুয়ালস টু লামডা বাই সি, লামডাটা হচ্ছে মিন ফ্রি পাথ ছিল, সিটা হচ্ছে এভারেজ ভেলোসিটি অফ দ্য গ্যাস মলিকিউল। এটা বোঝার জন্য এমন কিছু দরকার হয় না, মিন ফ্রি পাথের মতোই মিন ফ্রি টাইম। এইটা এইটা পাথ ছিল, যে সময়ে এটা এই দূরত্বটা ট্রাভার্স করছে সেটাই হচ্ছে মিন ফ্রি টাইম। আচ্ছা, কোন কোন ক্ষেত্রে এটা দরকার হয়? ফর এক্সাম্পল, দ্য অ্যাভারেজ টাইম বিটুইন কলিশনস ইন এ সেমিকন্ডাক্টর, ওখানে জানি যে টু টাইপস অফ ক্যারিয়ার থাকে, সেই জন্য ওখানে কলিশন প্রবাবিলিটি আরো হাই। তারপরে এখানে একটা এরকম ব্যাখ্যা আছে, এটা পড়ে নিস, কঠিন কিছু নয় আর কি। এইবার আমরা একটা কমপ্লিটলি নতুন ডেরিভেশন করছি, যেটা কিছুটা আমাদের ওই আগে থার্মাল ফিজিক্সের সাথে সম্পর্কিত, দ্যাট ইজ দ্য ডিস্ট্রিবিউশন অফ ফ্রি পাথস। এই যে বিভিন্ন জিগজ্যাগ মোশন হচ্ছে, এর ডিস্ট্রিবিউশনটা কেমন হবে সেটা এইভাবে করে করতে হবে। অর্থাৎ হাউ দ্য ফ্রি পাথস আর ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যামং দ্য মলিকিউলস, হাউ দ্য ফ্রি পাথস আর ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যামং দ্য মলিকিউলস। কারণ কি, out of a large number of free paths, how many molecules have a specified free path length, say between x, এরকম আমরা ভলিউমের ক্ষেত্রে করেছি, and x plus dx। কি বের করছি তাহলে আরেকবার বলছি, how the free paths are distributed among the molecules। অনেক মলিকিউলস আছে তো, how the free paths are distributed among the molecules। So this means out of a large number of free paths, how many molecules have a specified free path length, say between x and x plus dx। তাহলে আমি এখান থেকে একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন বা ধরে নিয়ে শুরু করি, এটা কি? কনসিডার আ সিস্টেম having a large number of molecules, suppose n0। Consider a system having a large number of molecules n0 at a given instant and follow the group as the molecules collide. So each collision knocks out the molecules from the group. Let n be the number of molecules remaining in the group after a distance x। এটা নিয়ে শুরু করলাম, ছিটকে ছাটকে কিছু এদিক ওদিক বেরোতে শুরু করলো, করার পরে n দাঁড়ালো হচ্ছে number of molecules remaining in the group after a distance x। তাহলে n molecules have not yet made any collision। So in the next additional short distance dx, প্রথমে x ট্রাভেল করে n0 থেকে কমে n হয়ে গেল, আরো যখন dx গেল শর্ট ডিস্টেন্স dx, এই n এর মধ্যে থেকেও আবার কিছু ইউজড হয়ে গেল, সাপোজ সেটা dn। Say dn will again be removed from the group by the way of collision। This dn will be proportional to n, obviously এইটা যত বড় হবে dn টাও তত বড় হবে, n যত কম, 10টা যদি হয় ওই dx যেতে আরো কম, সুতরাং dn টা always proportional to n। So the number in the group and also to dx is finally দাঁড়ালো এটা, dn is equals to minus pc times n dx, যেখানে proportionality constant টা হচ্ছে pc আর pc টা হচ্ছে called collision probability, where the proportionality constant pc is known as the collision probability। আরেকবার রিক্যাপ করছি, কি দিয়ে শুরু করলাম আমরা বের করতে চাই how many molecules have a specified free path length,
say between x and x plus dx. So we consider a system having a large number of molecules n naught at a given instant and follow the group as the molecules collide. Each collision knocks out the molecules from the group. Let m be the number of molecules remaining in the group after a distance x. Okay, so n molecules have not yet made any collision. In the next additional distance dx, sum of n, say dn, will again be removed from the group by the way of collision. So this dn will be proportional to n, and the number in the group and also to dx is aromatic equation লিখো. Therefore dn is equals to, dn is proportional to n, proportionality constant যদি তুলে দিই, minus pc n dx, where the proportionality constant pc is called the collision probability. কার উপরে ডিপেন্ড করবে? Physical conditions in the gas, কিন্তু পিসিটা এক্স বা এন এর উপরে কোনো ডিপেন্ড করবে না। PC does not depends on either x or n. Only depends on the physical condition of the gas, মানে প্রেসার কি আছে, ভলিউম কি আছে, এই সমস্ত প্যারামিটার। আর নেগেটিভ সাইনটা কেন আসছে? স্যার ওটাই জিজ্ঞেস করতাম। কেন আসছে? যেমন রেডিও অ্যাক্টিভিটিতে মানে ডিএন এর সাথে এন এর একটা নেগেটিভ সম্পর্ক আছে। কারণটা কি? খুব অবভিয়াস কারণটা। কারণ কলিশন হলে কি হয়? নাম্বার অফ মলিকিউলস কমে যাচ্ছে বলে কলিশনের জন্য। হ্যাঁ, কলিশন হলে রিমুভ হয়ে যায় মলিকিউলস, তাই না? কলিশন হলেই ডিএন থেকে আরো কমে যাবে। সেই জন্য the negative sign indicates that the collision removes a molecule from the group and thus decreases n. Collision হলেই n টাকে কমিয়ে দিচ্ছে, বুঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। As far as the collision probability, it depends on the physical conditions in the gas, but neither on x or n. The negative sign indicates that the collision removes a molecule from the group and thus decreases n. Therefore কি পেলাম? এটাকে যদি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনে কাস্ট করি, dn over n equals to minus pcx, তাহলে ইন্টিগ্রেশন করলে ln n equals to minus pcx plus constant. ইনিশিয়াল কন্ডিশন হচ্ছে at x equals to 0 তে n equals to n0, এটা যদি বসিয়ে দিস তাহলে ইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট পাওয়া যাবে ln n0। এই ln n0 টা বসিয়ে দিলে ফাইনালি n by n0 equals to e to the power minus pcx। ফিজিক্সে অনেক জায়গায় এই রিলেশনটা আসে, তাই তো? রেডিও অ্যাক্টিভিটি ডিকে ইকুয়েশনে। তাহলে ফাইনালি কি পেলাম? n equals to n naught e to the power minus pcx. Thus the number remaining in the group falls off exponentially with free path length x. The number remaining in the group falls off exponentially with free path length x. আরেকটু অঙ্ক বসি। এইটা, এই ইকুয়েশনটা আর যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম এই ইকুয়েশনটা যদি বসাই, n এর ভ্যালু পেয়ে গিয়েছি, n এর জায়গায় n0 e to the power minus pcx বসিয়ে দিচ্ছি। এটা সাপোজ ইকুয়েশন নাম্বার 1, এইটা ইকুয়েশন নাম্বার 2। সাবস্টিটিউটিং 2 in 1, dn is equals to minus pc n0 e to the power minus pcx dx. Thus মডিউলাস dn তাহলে কি বোঝাবে? এই মাইনাস সাইনটাকে ইগনোর করছি এখন। তাহলে মডিউলাস dn কি বোঝাবে বল? এই যে আগের বারের মতো যখন প্রবাবিলিটি, ভেলোসিটি আগের চ্যাপ্টারে ম্যাক্সওয়েল বোল্টজম্যানে পড়ে এসেছি, ওই একই ভাবে মডিউলাস অফ ডিএন আমার কোন ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিটা এক্সপ্লেন করছে? নাম্বার অফ মলিকিউলস
এই হুমায়ুন বল। The number of molecule between x to x plus dx, এটা স্যার, হ্যাঁ, নাম্বার অফ মলিকিউলস অফ কি? of gases হ্যাঁ, তারপর between x to x plus dx, এরকম তো এগুলো স্যার। কি? x and x plus dx টা কি? কোন ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি x x plus dx এগুলো? এই তো লেখাই তো আছে, এটা কি লেখা আছে? Free paths, হ্যাঁ, তাহলে number of molecule হ্যাঁ। of gases number of molecule of gases between the free paths x to x plus dx. তাহলে does modulus dn gives the number of molecules with free path lengths, লেন্থ দিয়ে বোঝানো হচ্ছে ফ্রি পাথকে, ফ্রি পাথ লেন্থস বিটুইন x and x plus dx। তার মানে এই দুটার মধ্যে মানে কমকে মানে অ্যাট লিস্ট, এই যদি রেঞ্জ হয় তাহলে অ্যাট লিস্ট ফ্রি পাথ লেন্থটা হচ্ছে x। তাহলে the mean free path lambda can thus be obtained by, যেভাবে আমরা অ্যাভারেজ ক্যালকুলেট করি, x1 dn1 plus x2 dn2 plus dot 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 divided by dn1 plus dn2 plus dot dot dot. Mean free path lambda thus be obtained as x1 dn1 plus x2 dn2, তাহলে এটাকে ইন্টিগ্রেট করলে পাওয়া যাবে x dn, নিচের থেকে ইন্টিগ্রেশন ফর্মে লিখলে পাওয়া যাবে ইন্টিগ্রেশন dn। তাহলে আমি শুরু করেছিলাম n0 পার্টিকেল নিয়ে, তাহলে ইন্টিগ্রেশন dn হচ্ছে n0 comes out of the integral, তাহলে ফাইনালি পাওয়া গেল x dn। এবার ভ্যালু বসিয়ে দেন, পাওয়া যাবে 1/n0 ইন্টিগ্রেশন 0 to infinity pc n0 x e to the power minus pcx dx। pc comes out of the integral 0 to infinity x e to the power minus pcx dx। করার দরকার নেই, একটু আগে আমরা গামা ফাংশন জেনে গিয়েছি আগের চ্যাপ্টারে, বাইরে পিসি পড়ে থাকলো, এটা 1/pc² গামা 2 আসবে, তার মানে 1/pc, যেহেতু গামা 2 এর ভ্যালু 1, গামা n+1 equals to n গামা n, তাহলে 2 টাকে 1+1 লেখা যায়, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। গামা 1 এর ভ্যালু 1, তাহলে গামা 2 এর ভ্যালু হচ্ছে 1। তাহলে এটা যদি বসিয়ে দিই তাহলে ফাইনালি পিসিটা কি পেলাম? লামডা ইনভার্স, কারণ এটা আমি শুরু করেছিলাম লামডা দিয়ে, ফাইনালি পেলাম হচ্ছে 1/pc, therefore pc equals to lambda inverse. So the collision probability pc is equal to the reciprocal of the molecular mean free path. এটার ফিজিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কি উর্মি বল? um, mean free path is inversely proportional to collision probability. I mean, if mean free path increases, collision probability decreases. হ্যাঁ, সেটা তো ম্যাথমেটিক্যাল থেকে এটা বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু ফিজিক্যালি সেটা কি বুঝতে পারছিস? ফিজিক্যালিও বোঝা যাচ্ছে, কিভাবে বল? যে যার মতো কন্ট্রিবিউট কর। Sir, mean free path means the path between two collisions, যেখানে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি নিয়ে যায়, তো বিটুইন টু কলিশনের যে পাথটা সেটা যদি বড় হয়,
মানে ওই পাথে কোনো কলিশন হচ্ছে না, সেটা যত বড় হবে তো কলিশনের প্রবাবিলিটির তো কমছেই। ভেরি গুড, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। আমার যদি এত বড় মিন ফ্রি পাথ হয় তাহলে তো বিটুইন কলিশনের প্রবাবিলিটি অনেক কমে গেল, রাদার দেন আমার যদি এতটুকু মিন ফ্রি পাথ হতো, কারণ এখানেই তাহলে কলিশনটা হয়ে যেত, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। খুব সহজ এটা বোঝা। আমার মিন ফ্রি পাথ যত বড় হবে কলিশনের প্রবাবিলিটি তত কম হবে। ফিজিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেটা, সেটাই আমি পেলাম একটা ম্যাথমেটিক্স কোশ্চেন। স্যার, হ্যাঁ, লাস্টের ক্যালকুলেশনটা যেখানে 1/PC বেরিয়েছে ল্যামডা ইকুয়ালস টু, ওখানে সামেশন কেন ইউজ করিনি বা ইন্টিগ্রেশনই কেন ইউজ এইখানে এইখানে হ্যাঁ হ্যাঁ। না, এই প্রথম থেকেই তো আমি ডিএন ধরেই করেছি। আমি যদি ডেল্টা এন ফেক করতাম তাহলে হয়তো সামেশন দিয়ে হতো। আচ্ছা যে কোনো বড় এই এন জিরো এরকম করলে তো এইখানেই তো আমি প্রথমে ইন্টিগ্রেশন করে দিচ্ছি, এই যে এখানে। হুম। হ্যাঁ, ভালো কোশ্চেন। ডিসক্রিট ধরে নিয়েও আমি এগোতে পারি কিনা। সামেশন অফ এক্স আই ডিএনআই আর নিচে সামেশন অফ ডিএনআই। যেখানে প্রবাবিলিটি কনসেপ্ট আসে, ঠিক আছে, এই মুহূর্তে আমি উত্তর দিতে পারছি না, আমিও একটু ভাববো। কারণ যেহেতু তোর কলিশন গুলো র্যান্ডাম এবং ডিসক্রিট, সুতরাং মানে সামেশনটা নেওয়াই বেশি যুক্তিযুক্ত ছিল। ঠিক আছে, আমি উত্তর পেলে আমি জানাবো। ওকে স্যার। আচ্ছা, তাহলে ল্যামডা ইনভার্সটা যদি এখানে পুট করি তাহলে ফাইনালি পাওয়া গেল এন জিরো ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স বাই ল্যামডা। পিসি এক্স ছিল, পিসির জায়গায় 1 আপন ল্যামডা বসিয়ে দিচ্ছি। তাহলে এই ইকুয়েশনটা ইজ নোন অ্যাজ দ্য সার্ভাইভাল ইকুয়েশন। কি নাম্বার অফ রিমেইনিং পার্টিকেল সার্ভাইভ করছে, n equals to n0 times e to the power minus x by lambda। আর সেখান থেকে mod dn equals to n0 by lambda e to the power minus x by lambda dx। So this equation gives the number of molecules n out of n naught having free paths greater than x, that is molecules that survived over a path length x। আর এই ইকুয়েশনটা কি দিচ্ছে, gives the number of molecules with free paths between x and x plus dx। তাহলে এই দুটোকে যদি আমি প্লট করি, এই x axis এ x by lambda আর y axis এ n upon n0, তাহলে এইটা যদি 1 হয় আমার, যেভাবে আমরা ট্রানজিয়েন্টস এর ক্ষেত্রে কারেন্ট আর ভোল্টেজ গুলো করতাম ওই একই রকম, তাহলে x ইকুয়ালস টু লামডা হলে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস 1, তখন 1.37 হবে। তাহলে এইটা হচ্ছে প্লট অফ n বাই n0 এগেইনস্ট x বাই লামডা, সার্ভাইভাল ইকুয়েশন। এইটার প্লট এটা। আর এইটা হচ্ছে dn dx তার মডিউলাসের সাথে ওভার x, প্লট অফ dn dx এগেইনস্ট x। এই উইথটা হচ্ছে dx, এর হাইটটা হচ্ছে dn dx। জানিস তো এই ইউনিভার্সটা যে 37% হয়, যেরকম আমরা এসিডিসি তে পড়েছি, সেই জন্য এইটা 0.37 হয়েছে। while হ্যাঁ the স্যার। number with free paths shorter than lambda is 63%। আর সেকেন্ডটা হচ্ছে মডিউলাস dn dx as a function of x, number of molecules per unit path length with free paths between x and x plus dx। The actual number dn having the free paths between x and x plus dx is represented by the narrow area in the vertical strip।
আচ্ছা, intensity of the molecular beam is proportional to the number of molecules in it. কি বললাম? Intensity of the molecular beam is proportional to the number of molecules in it. তার মানে অপটিক্সে যেরকম করেছিলাম ইন্টেন্সিটি রেশিও, সেটাও যদি করি n/n0 এর সাথে যদি প্রপোর্শনাল হয়, তাহলে এটা সিম্পলি হয়ে গেল where I0 and I are respectively the initial and final intensity. এটাই হচ্ছে ল অফ ডিস্ট্রিবিউশন অফ ফ্রি পাথস। Law of distribution of free paths, n equals to n0 e to the power minus x upon lambda. এবার একটা সিম্পল জিওমেট্রি থেকে আমরা যদি এক্সপ্রেশন ফর মিন ফ্রি পাথ বের করার চেষ্টা করি, সিম্পল জিওমেট্রি থেকে এক্সপ্রেশন ফর মিন ফ্রি পাথ, তো এইটা বের করার প্রাথমিক অ্যাজাম্পশনটা হচ্ছে there is a certain instant when all molecules of the gas assembly except one, যারটার ক্ষেত্রে আমি বের করার চেষ্টা করছি সেইটা বাদে সবগুলোকে রেস্টে থাকতে হবে। সবগুলো যদি একই সাথে কোলাই মানে মুভমেন্ট করে, তাহলে আমার ওই স্ট্যাটিক ধরে নিয়ে আমি বের করতে পারবো। আমি আগেই বলেছি ফিজিক্স অলওয়েজ ডিলস উইথ অ্যাপ্রক্সিমেশন and how much quantity I will get and how much we will neglect. তাহলে এর অ্যাজাম্পশনটাই হচ্ছে at a certain instant all molecules of a gas assembly except one are at rest. So the moving molecules moves among the frozen, যেগুলো সব রেস্টে আছে সেগুলোকে ফ্রোজেন বলা হয়েছে, among the frozen ones with a velocity c bar, the average velocity. ঠিক আছে, we assume that the molecules to be perfectly elastic spheres of diameter sigma. একে ফেল, কলিশনের মুহূর্ত ঠিক এটা। তাহলে সিগমা যদি ডায়ামিটার হয়, these ones are কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। এইটা দিয়ে তুই একটা স্ফিয়ার কনস্ট্রাক্ট কর। এমন একটা স্ফিয়ার কনস্ট্রাক্ট কর যার রেডিয়াসটা হচ্ছে সিগমা। এইটা হচ্ছে সেই মুহূর্তটা when collision of two molecules center to center distance, center to center distance. We assume that the molecules to be perfectly elastic spheres of diameter sigma. So at the instant of collision, the center to center distance of the colliding molecules is sigma. It is sigma. The center to center distance would thus be the same if the radius of the moving molecules were increased to sigma and the molecules at rest were all shrunk to mere geometrical points. কি বলেছে? সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স সিগমাটা, এটাকে কেন্দ্র করে আমরা একটা স্ফিয়ার এঁকেছি, of the colliding molecules would thus be the same if the radius of the moving molecule were increased to sigma and the molecules at rest were all shrunk to mere geometrical points. মানে কি?
এই যে মলিকিউল গুলো, এই যে বড় করে যেটা এঁকেছি এটাই ছোট করে এরকম সিগমা বাই 2 করে আছে। এই ব্যাপারটা এখানে যখন পলিউশন হচ্ছে তখন সিগমা বাই 2, আর বাকিগুলো ধরে নেওয়া হচ্ছে একটা পয়েন্ট পার্টিকেল। So the effective cross-sectional area of the mobile molecules, that is the collision cross-section rho, is equals to কি পাবো, এটা যদি এই ক্রস সেকশনের মধ্যে হয় তাহলে পাই টাইম সিগমা স্কয়ার সিম্পলি। So the effective cross-sectional area of the mobile molecule, that is the collision cross-section rho, collision cross-section, is equals to pi times sigma square. এরকম যদি একটা চোঙ আমি কনসিডার করি, so in an interval t the mobile molecule traverses a distance, কত যাবে, যদি c average velocity হয় t টাইমে ও ডিসটেন্স ট্রাভাল করবে হচ্ছে c বার t along a zigzag course and sweeps out a cylindrical volume of cross section rho and length c bar t. So it would collide in time t with all molecules having their centers within the volume. The number of such molecules is obviously rho n c bar t, where n is the molecular density. পুরোটাই অ্যাপ্রক্সিমেট করে বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কি করা হয়েছে, এই যে যখন কোলাইড হচ্ছে সেইটা দিয়ে আমি একটা এমন চোঙ বানিয়ে নিচ্ছি, তার ডায়ামিটার সরি রেডিয়াসটা হচ্ছে সিগমা, যার রেডিয়াসটা হচ্ছে সিগমা, তাহলে তার ক্রস সেকশন কলিশন ক্রস সেকশন ইজ পাই সিগমা স্কয়ার। এবার কোনো একটা ইন্টারভ্যাল টি তে যদি সি বার এভারেজ ভেলোসিটি হয় ও ডিসটেন্স কভার করছে হচ্ছে সি বার টি, এবার হ্যাঁ ক্রস সেকশনাল এরিয়া যদি রো আর লেন্থ যদি সি বার টি হয় তাহলে it would collide in time t with all molecules having their centers within this volume. The number of such molecules is obviously number of such molecules. এই যে প্রোডাক্টটা সেটা হচ্ছে নাম্বার, কোন নাম্বারটা, t সময়ে all molecules having their centers within this volume, within this volume, এই পুরো চোঙটার ভলিউম। তাহলে therefore number of collisions in time t is equals to rho n c bar t. তাহলে ল্যামডার বা মিন ফ্রি পাথের ডেফিনেশন কি, ডিসটেন্স কভার্ড ইন টাইম t মানে c bar t ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ কলিশনস ইন টাইম t। কেটে কুটে গিয়ে রো এর ভ্যালু জানি, so my mean free path lambda is equals to 1 upon pi sigma square. আবার বলছি, this is an approximate method, এটা এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা, এটা কিন্তু হার্ড এন্ড ফাস্ট এইটাই যে হবে কোনো কথা নেই, এরপরে আরো কয়েকটা কারেকশন আছে এই ফর্মুলাটার উপরে, তবে এইটাই বেসিক জিওমেট্রি দিয়ে যেটা করেছে এটাই অনেক ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া হয়। অ্যাজাম্পশনটা কি, only one molecule is moving and all others are frozen in position, কিন্তু এটা এই ধারণাটা খুব আইডিয়ালাইজ ধারণা, আসলে এটা হবে না।
সেই জন্য অনেকে এই ফর্মুলাটার উপরে অনেক রকম কারেকশন করেছে। ক্লসিয়াস, ম্যাক্সওয়েল এরা সমস্ত এই সিগমাটার উপরে অনেক রকম ধারণা করে, মানে অনেক রকম আইডিয়া করে, সব বইতেই পাবি। যেমন ক্লসিয়াস এক্সপ্রেশন দিয়ে অন্যরকম ভাবে ট্রিটমেন্ট করে এটা বের করে, এই ভ্যালুটা ক্লসিয়াস এক্সপ্রেশন, এই সেম ভ্যালুটাই উনি বের করেন এইরকম, lambda equals to 3/1/9 করে 3/4 pi sigma square n। 4/3 এসে মানে কোথাও এই রিজিড স্পিয়ারের ভলিউম ইউজ করেছে। এটা হচ্ছে ক্লসিয়াস এক্সপ্রেশন, মনে রাখার দরকার নেই, আমি বললাম না এই ফর্মুলাটাকে অনেকে মডিউলেট করেছেন। এখানে ক্লসিয়াস ট্রিটমেন্ট করে মিন ফ্রি পাথের এইরকম একটা এক্সপ্রেশন বের করেছে। একইভাবে ম্যাক্সওয়েলস এইটা বের করেছিলেন। ম্যাক্সওয়েল এই ফর্মুলাটাই সবাই কারেকশন করছেন। ম্যাক্সওয়েলস লামডা বেরিয়েছিল 1/√2 pi n sigma square। এটা ম্যাক্সওয়েলস এক্সপ্রেশন ফর দ্য মিন ফ্রি পাথ অফ দ্য মলিকিউলস। ঠিক আছে? হ্যাঁ। এরপরে মিন ফ্রি পাথের এক্সপেরিমেন্টাল ডিটারমিনেশন বন্ডস মেথড, অনেকে এই n = n0 - x ল্যামডা এটা দিয়ে বের করার চেষ্টা করেছে। এখানে পাওয়া যায় হচ্ছে মোটামুটি একটা অ্যাপ্রক্সিমেট আইডিয়া, সব ফিজিক্যাল প্যারামিটারই থাকা ভালো। ক্লসিয়াস এক্সপ্রেশনের পরে কি বললেন? আমি লিভ হয়ে গেছিলাম একটুর জন্য। ক্লসিয়াস এক্সপ্রেশন, ওটার পরে কি বললেন? না এখানে সেরকম কিছু বলিনি, মানে এর থিওরিটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং গুলো সিলেবাসে নেই আর কি, আমি শুধু এক্সপ্রেশন গুলো লিখেছি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার। মানে এই ক্যালকুলেশন গুলো এই যে সিম্পলিস্টিক অ্যাপ্রোচে করা হলো, যে ধরে নেওয়া হলো একটা মলিকিউল বাদে বাকিগুলো সব স্ট্যাটিক, সেগুলোর থেকে মডিফাইড হয়েছে। এইটা হচ্ছে সবচেয়ে গোদা ইকুয়েশন, সবচেয়ে রাফ ক্যালকুলেশন। এইগুলো সবগুলোই তার থেকে একটু উন্নততর ভার্সন, মানে এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালিডেশন হলে এই ফর্মুলাগুলোর কাছাকাছি রেজাল্ট পাওয়া যায়। তাহলে এক্সপেরিমেন্টাল ডিটারমিনেশন করে যেটা বললাম বন্ডস মেথড, এক্সপেরিমেন্টটা কি ছিল সেটা জানার দরকার নেই আপাতত, কি পেয়েছিল সেটা জানা দরকার। লামডা পেয়েছিল 1.7 সেন্টিমিটার, ফর প্রেসার ছিল 5.8 × 10⁻³ মিলিমিটার। আচ্ছা, লামডা পেয়েছিল 2.4 সেন্টিমিটার, ফর প্রেসার 4.5 × 10⁻³ মিলিমিটার। তার মানে মোটামুটি ও দেখিয়েছিল যে প্রেসার টাইমস লামডা এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। সবই ক্লাসিক্যাল কনসেপ্ট। আচ্ছা, এই ফর্মুলা গুলো দিয়ে কিন্তু প্রচুর অঙ্ক থাকে। এই ফর্মুলা গুলো দিয়ে প্রচুর অঙ্ক থাকে। দেখি দু একটা যদি করা যায় এখন। হ্যাঁ, এইটা কর, সবাই সলভ কর, আমি প্রবলেমটা বলছি তোরা সলভ কর। অ্যান আইডিয়াল গ্যাস লেখার দরকার নেই, আমি বলছি তোরা শুধু এক্সপ্রেশন গুলো বের কর।
An ideal gas expands adiabatically so that its volume is doubled. শুনতে পেলি? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। An ideal gas expands adiabatically so that its volume is doubled. How many times will the number of collisions per second of the molecules decrease? How many times will the number of collisions per second of the molecules decrease? Given Cp by Cv gamma is equals to 1.4. তাহলে যেটা বের করতে দিয়েছে ওটা ধরে নি। Let Z bar be the number of collisions per second. তাহলে মিন ফ্রি পাথ কি? ভি এভারেজ বাই জেড এভারেজ। ইউজ কর হচ্ছে ওই একদম শেষে যেটা ইউজ করলাম ম্যাক্সওয়েল, পাই সিগমা স্কয়ার এন। তার মানে জেড এভারেজটা কত হলো? ভি এভারেজ √2 পাই সিগমা স্কয়ার এন। ভি এভারেজের ভ্যালু কত? এই হলো? বোঝা গেল কিছু? হ্যাঁ স্যার। প্রথমে ফিজিক্যালি ব্যাপারটা বুঝেছিস, অ্যাডিয়াবেটিক্যালি যদি গ্যাসটা এক্সপ্যান্ড করে, এইরকম ভলিউম আগে ছিল, এটা এরকম ভলিউম হলো, তাহলে কলিশন প্রবাবিলিটি কমবে অবভিয়াসলি, হুম, তাই তো? হ্যাঁ ঠিক আছে। হুম। এটা বোঝা গিয়েছে? হ্যাঁ স্যার। এইবার তাহলে কোন অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস বলেছে, তাহলে কোন রিলেশনটা ইউজ করব? পিভি, ভিটি, টিপি, কোন রিলেশন ইউজ করব? স্যার ভিটি। হ্যাঁ, ভিটি 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 ভিটি। আমার গিভেন কি কি আছে? ভি গিভেন মানে ডাবল হয়ে যায় ভলিউম, সেটা আছে। তার মানে ভিটি রিলেশন কি? টি ভি টু দি পাওয়ার গামা মাইনাস 1 ইকুয়ালস টু কনস্ট্যান্ট। টি ভি টু দি পাওয়ার গামা মাইনাস 1। ভি এর সাথে আবার রো এর কেমন সম্পর্ক? ইনভার্স। এটা হ্যাঁ। therefore T1 by T2 is equals to rho 1 by rho 2 to the power gamma minus 1. Rho 1 by rho 2 টা হচ্ছে 1 sorry 2 by 1. Therefore Z1 by Z2 is equals to root over T1 by root over T. 2 to the power half into gamma minus 2 to the power 1 by 5. So the number of collisions per second would decrease 1.14 times. হ্যাঁ স্যার।
আচ্ছা, একটু একটা ইন্টিগ্রেশন কর দেখি, বুঝে গেছে তো এটা? হ্যাঁ। আচ্ছা, প্রবলেম 2, show that the average value of C cube of a Maxwellian gas is given by 4 pi to the power half 2 kT by m to the power 3 by 4. Show that the average value of C cube of a Maxwellian gas is given by 4 pi to the power minus half 2 kT by m to the power 3 by 2. C cube তার average কিভাবে বের করে? 4 pi a cube divided by b cube. কেন? Integration 0 to infinity e to the power minus bc square c to the power 5 dc is equals to 1 upon b cube. 4 pi by b cube, b by pi to the power 3 by 2, as a equals to root over b by pi. 4 by root pi b to the power 3 by 2, 4 by root pi 2 kt by m to the power 3 by 2, as b equals to m by 2. বোঝা গেল? আচ্ছা, এটা হচ্ছে সবচেয়ে ছোট অঙ্কটা করে শেষ করব। একদম ছোট, দেখি কে কত তাড়াতাড়ি করতে পারে। শো দ্যাট দ্য অ্যাভারেজ এনার্জি অফ ট্রান্সলেশন অফ মলিকিউলস, এদিকে আগে দিয়েছিলাম, ইজ 3 by n টাইমস দেয়ার টোটাল এনার্জি। শো দ্যাট দ্য অ্যাভারেজ এনার্জি অফ ট্রান্সলেশন অফ মলিকিউলস is 3 by n times their total energy. 1 মিনিটের মধ্যে কর। অনেক বল, কিভাবে করবো? স্যার কে?
আমি উর্মি। হ্যাঁ Average energy of translation molecule half kT by n ওরম ভাবে কি? হ্যাঁ হ্যাঁ Average energy of translation molecule half kT by n হুম আর total energy 3/2 kT by n, হুম তো 3/n times হচ্ছে। হয়ে গেছে তাহলে। হ্যাঁ। বেশি সোজা ছিল নাকি? অ্যাভারেজ এনার্জি হচ্ছে 3/2 কেটি, ইকুইপার্টিশন থিওরেম অলরেডি হয়ে গিয়েছে। টোটাল এনার্জি হচ্ছে n টাইমস হাফ কেটি, তার মানে 3/m। বুঝেছিস সবাই? হ্যাঁ স্যার। এটা করে শেষ কর। Show that the number of molecules striking unit area of a wall per second is p by root over 2 pi m kt, where p is the pressure, t is the temperature, m is the mass of a molecule, and k is the Boltzmann constant. Show that the number of molecules striking per unit area of a wall per second. পারার কথা না, কারণ এই ছোট্ট একটা ট্রিক আছে। The number of molecules striking unit area per second is dn is equals to 1/4 of nc, where c is the mean velocity of the molecule. তাহলে সেটা যদি বসিয়ে দিই, c অ্যাভারেজ হচ্ছে √8 kT by pi, as এইবার পারবি। n এর জায়গায় কি বসাবি? p by kT। Home task. Find the total energy, total kinetic energy E of the molecules of a monoatomic gas colliding with 1 centimeter square of the wall per unit time. Assume that the distribution of Maxwellian type. Find the total kinetic energy E of the monoatomic molecules of a monoatomic gas colliding with 1 centimeter square of the wall per unit time. Assume that the distribution is of Maxwellian type. Hints হচ্ছে, যদি ধরে নিই if Fc be the normalized Maxwell's distribution, therefore we have 0 to infinity এর মধ্যে এই ডিস্ট্রিবিউশনটার ইন্টিগ্রেশন 1। এটা দিয়ে শুরু করে ফাইনালি ই এর ভ্যালু দেখাবি n টাইমস √2 k cube t cube divided by